أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Qayırlı keş kadirmende tediler körülmendere bugünkü iman sabak haberimizde özlerinizde Peygamberimiz Muhammed aleyhisselam'ın hadislerini tanıştırıp жүрген осы iman sabak haberinde Allahu Teala'nın Peygamber arqılı bizge жүктеген әмірлері және сол турасында Muhammed Peygamber'дің әмірлеріне birine toxtalamız. Allahu Teala sizler men bizlerge özünün əmrlerini жеткізу үшін aramızda Peygamber'de bolgan Peygamber'ga Allahu Teala özünün əmrini жеткізу maqsadında Kur'an adlı kitabını bergen. Müslümanların uluq kitabı sanalgan qasiyetli Kur'an kitabımız. Осы uluq kitabın Allahu Teala'dan kelgen uluq kitab ekendigine senip, oğan ilanıp, onun içindeki əmrlerin istep, soğan moyunsungan adam ülkün savaptar buladı, savaptarga iyi bulmak. Allahu Teala osu Kur'an'da turasında Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem bulay degen. Qala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamberimiz aytkan eken, Kur'an okulgan üy, yani qay üyde Kur'an okulatın bolsa, sol üy asmandağı жұлдыздар sizlerge qalay көрünse, köktegi peşçilerge Kur'an okulgan üy dәл solay көрünет деген eken. Yani Kur'an okugan adam, Kur'an okuşu adamның özünün de Kur'an'ın kasiyetli ayatlarından da nur tarayt деген mağananı bildiredi. Yani Kur'an okulgan yerler Allah'ın erekşe rahımı, жақсылығına bölüngen üylerdin qatarında buladı. Sonun içinde Kur'an okudun özünün, elbette ol Kur'an tertibinin okulsa, yani ol özünü okulu için tecvid ilimine sahip olsa, tecvid Kur'an'da öte dürüst oku degen mağananı bildiredi. Kur'an'da adam balası oku için, yani Kur'an'da her bir adam okuy bile gerek. Maksat Allahu Teala sizler men bizlerde dünyaya keltirip, molda bolsun ya bolmasa iman bolsun dep dünyaya keltirgen emes. Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyuhellezine amenuttakullaha hakka tukatihi ve la temutunna illa ve entum muslimun deydi. Sadakallahul azim. Ey iman keltirgen pendiler, Allahu Teala sizlerde dünyaya Müslüman kuyde keltirdi. Endi Müslüman kuyde ömür sürüңüzдөр. Allahu Teala tarafına qaytar gezde, yani ölür gezde de tek kana Müslüman keyipterde o dünyaya qaytыңыз деген. Сондықтан Allahu Teala sizler men bizlerden buyurgan əmri Müslüman bolunuzlar, yani Allahu Teala'nın əmrin orundavşı adamlardan bolunuzlar деген. Allahu Teala'nın aldında imamga da, moldaga da, başkaga da hüküm bir. Yani Kazakta söz kalıptaskan, moldanın aytkanın istede, istegeni isteme деген sözler kalıptaskan. Bu İslam dininin alas tostuşuk sözler. Ya bolmasa altındı görüp perişte yoldan tayıptı деген сияқты sözler. Periştege tenge otkan бұл нәрсе, perişteden nefsi bolmaydı. Tek kana nefsi adamlarda gana var. Sonduktan bunday sözlerde periştenin atlarına kir keltirip bop sanılат. Osындай sözlerden adam balasının özünün tilin saktay жүрген dürüst bolat. Allahu Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de uluq kitabında əmrlerдің әрқайсысына мойынсынып шама шарқына қарай адам баласы істей білу керек. Kur'an-ı Kerim'nin Bakara suresinin 286. ayetinde Allahu Teala aytады: La yukellifullahu nafsan illa wusaha. Allahu Teala sizlerge kollarınızdan kelmegen narseni istedip жүктемеген deydi. Yani Kur'an-ı Kerim'de emir bolgan narseler tek kana ol adamның şama şarkına қарай emir etken. Мысалы bir adamның қазіргі вақытта ел арасында көп кездесіп жүр. Мысалы bir адамдардың шама шарқы ата бабасына ас беруге, я болмаса үлкен ұлан асыр той жасауға бір адамдардың шама шарқы келетін болса, екінші бір адамдардың шама шарқы оған жетпейді. Әйтсе де ол шама шарқы жетпеген адам басқа адамдан менің нем кем, я болмаса менің әкемнің қайыры кем деген ниетпенен біреуден қарыз алып болса да, әкесіне ұлан асыр ол да той жасайды. Ал енді қарыз алып істеген нәрсе қабыл емес. Қарыз алып Меккеге барсаңыз, ол да қабыл емес.
сол сияқты адам баласы қарыз менен өмір сүрген дұрыс емес. Әлбетте қарыз беру савап, дегенмен қарызды алғаннан кейін ондай жолға жұмсалынбайды. Міне сол сияқты Аллаху Тағала Құран-ы Кәрімде жүктеген әмірлері тек қана шама шарқы келетін адамға ғана жүктеген. Мына оразаның күнінде беріліп өткен фитр садақасы да шама шарқы жеткен адамға ғана әмір болынған. Әлбетте енді шама шарқы жетпей тұрса да фитр садақа бергеннің сауабы шамасы жетіп тұрған адамнан берген сауабынан да артық болмақ. Сондықтан да Аллаху Тағала Құран-ы Кәрімде әмір еткен нәрселері біздерге фарыз. Мысалы, бір адам Құранды білмесе, тек қана Құран-ы Кәрімнің ішіндегі Бисмиллахир-рахманир-рахим деген сөзді таза айта білсе, соның өзінің сауабы Құранды басынан аяғына дейін жатқа білгеннен де сауабы артық болады. Себебі иннамал амалу бинният дейді пайғамбарымыз. Әрбір нәрсе адамның ниетіне байланысты деген. Бір адам Құранның әріпін, арабша әріпті танымайтын болса, әйтсе де арабша әріпті танымаса да, соның Құран екендігіне сеніп, оған үлкен қастерлік ниетпен, қасиетті киелі ниетпен қараса, оның өзі оған үлкен сауаптарды нәсіп қылады. Сондықтан мынау басқа бір сырт жақтан келіп, басқа бір молда адамның келіп үйге Құран оқығаннан көрі ата-бабаңызға, өзіңіздің балаңыздың Құран оқығанына жетпейді, қанша ол сырттағы келген адам болса да. Сондықтан осы Құран оқуды өздеріңіз балаларыңызға, өздеріңізге үйренуіңіз фарыз. Және де Құран оқудың жаңа жоғарыда айтып өттік, оның өзіне сәйкес тәжвид ілімі болады. Яғни Құран-ы Кәрімде кейбір жерлерінде нүн әріпі, яғни н әріпі кездесетін болса, ол кейбір жерлерде басқа әріптерге ауысып кетеді. Сондықтан бұған тәжвид ілімі деп аталынады. Құранды тәжвид ілімін білмей оқу үлкен күнә саналған. Сондықтан арабтың бір кісі, осы жердің жергілікті бір кісі Құран оқып жатыр екен, халфахым деген сөзді қалпағым деп оқыпты жаңа кісі. Я болмаса сондай теріс мағынада ұғым оқыса, яғни Құран-ы Кәрімнің қарапайым бір сөзін алайық, ла илаха иллаллах деген сөздің, Алладан басқа табынуға, құлшылық қылуға лайықты ешбір құдай жоқ деген сөздің өзін ла деген сөзді созып айтпаса, соның өзі мағынаны едәуір бұзады. Сондықтан да оның ақыры Құран оқығаннан кейін оны тәртібімен оқу дұрыс болады. Ал енді бір кісілер осынан туындап өздері ойлауы мүмкін, енді Құранды білмесең оқымай-ақ қой деген мағына шығуы да мүмкін. Бір кісілер солай да түсінуі мүмкін. Жоқ, Құранды оқыңыз, қате болса да оқыңыз, Аллаху Тағала қабыл қылады. Бірақ қателігіңізді түзеуге тырысыңыз. Енді бұл айтылып отқан мәселе, бір кісілер болады, Құранды жартылай біледі, я болмаса қате екенін біле тұра, қате білмейтін, яғни білімі жетік адамның қасында да мен молдамын деп өзінің молдалығын танытады. Қазіргі уақытта осы имандылықтың халықтың арасында дұрыс таратылмауының әсерінен, бұл әсіресе имам молда адамдардың аттарына тағылатын үлкен қазіргі уақытта сындардың бірі. Сондықтан осы имандылықты дұрыс уағыздап, халыққа оны ислам, Аллаху Тағала Құран-ы Кәрімде шариғатта қалай әмір еткен, қай түрде ол бізге түскен, сол түрде ғана жеткізу керек. Ал енді көп имамдарымыз оны толық білмей, басқаша бұрмалап, болады деген сөзді болмайды деп, я болмаса өздігінен шариғатқа алып келіп, бидағат делінеді ондай нәрсеге, өздігінен бір нәрсе алып келіп тұрып шариғатқа қосады. Міне осылардан сақтаныңыздар. Әрқашан Құранға сүйеніңіздер. Құран Алланың кітабы. Осы Құран арқылы біз жақсылыққа жетеміз. Себебі пайғамбарымыз айтқан, сіздер үмметім екі нәрсені ұстаңыздар деген. Соның ішінде біріншісі Аллаху Тағаланың кітабы Құран деген. Міне осы Құранды ұстасақ, Құрандың нені әмір еткен соны істесек, Аллаху Тағала иманымызды берік қылып, түзу жолға түсуімізді бір Аллаху Тағаланың өзі нәсіп етеді. Сондықтан Аллаху Тағала қабыл қылсын. Құдай қаласа келесі жұмамызда Аллаху Тағаланың хұзырында үлкен күнә саналған ширк күнәсында, яғни мүшриктік күнәсында, Аллаху Тағалаға серік қосу турасында тоқтала кетерміз. Назар қойып тыңдағандарыңыз үшін Аллаху Тағала үлкен сауаптар жазсын. Алхамдулиллахи раббил аламин. Вассалату вассаламу саййидил мурсалин ва аля алихи ва асхаби ажмаин. Я Раббым Алла, осы уағызға назар қойып тыңдаған пенделеріңді жақсылыққа бөліп, екі дүниеде өзін қолдап, қорғап, әбір беріп, аман сақтап, жақсылыққа бастасын. Сіздер мен біздердің кездесетін, жүздесетін орнымыз қияметтің күнінде жәннеттің ішіндегі болған Кәусар көлінің жағасы болғай. Бирахматика я архамар рахимин. Аллаху акбар.